अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है तमारा बधाईनो अपने न्यू विडियो में। उम्मीद करूँ छूँ तमे बधाई मजामां ज हशो ने तमारा बधाईनी दुआथी अल्हम्दुलिल्लाह अमे पण बधाई मजामां ज छीए। तो फ्रेंड्स आपणे 2-3 दिवस पछी ब्लॉगनी स्टार्टिंग करी छे केम के तबियत बरोबर रहती नथी मारी ने आज थोड़ुं घणुं सारूं छे अने छोकरीओ बे बारे रमे छे ने हूँ करूँ छूं बधी तैयारी केम के आपणे वही जवानुं छे जामनगर मम्मीना घरे केम के तबियत बरोबर रहती नहीं माराथी थोड़ું ઘણું કામકાજમાં મમ્મી હોય ને તો હેલ્પ થાય એટલે થોડીક હું કરું થોડુંક મમ્મી કામકાજ કરે તો બે માં દીકરી થોડું થોડું કરીને તો મમ્મીને પણ સારું રહે મને પણ સારું રહે એવી રીતે મારા છે ને હમણાં પગ બહુ જ સોજી જાય છે તો હલન ચલન બહુ નથી થતી। આજ સવારે છે ને રોટલી કરી ને મેં ખાલી 5 થી 6 રોટલી કરી અમારી હથેળી છે ને બહુ જ દુખતી હતી એમ કે વેણું પકડાય જ નહીં આપણે तो आपणे रोटली करता हो तो आपणाथी वेणुं के कांईक पकड़ाय ज नहीं ने खांडणी आपणे खांडणी दस्तामां गमे ए खांडवानुं होय ने तोय आपणाथी ई वस्तु माराथी नथी थती। तो मैं कीधुं रसोईमां मम्मी होय ने वधारे तो हूँ रसोई मम्मी ज करे हूँ तो 1-2 वार करूँ तो भले नकर तो मम्मी ज करे रसोई। तो आज 8मो रोजू छे ने आपणे 9मा रोजे लगभग काल इंशाल्लाह वही जाशुं ने पछी इंशाल्लाह ईद करीने पाछा आवी जाशुं त्यार लगનમાં અમારો ઘણો ટાઈમ પાર થઈ જશે પછી તો જવાશે પણ નહીં મારાથી। તો ચાલો આપણે તૈયારી બધી કરી લઈ અને સાનવી આવી ગઈ છે અને એનું છે ને લેસન ને બધું ભેગું લઈ જવાનું છે કેમ કે મેં સર હારે વાત કરી ને એના તો સર એમ કીધું કે હોશિયાર છોકરી છે કે गाइस मारे पर थोड़ी स्टडी करवानी होय ने तो एम कहता था कि होशियार छोकरी है ने तमे आटला दिवस रजा राखो तो ये केम पसाय तो मैं कीधुं हूँ एने छे ने बधुंय करावी दईश केम के पेपर हवे चौथा महीनामां आवशे तो हूँ थोड़ीक एनी बुक ने बधुंय लई जाऊं ने मुनसानु बुक ने घटी गई तो जी एक एक वस्तु याद आवती आवे छे ने एम राखती आવું છું અહીંયા हजी कांई भर्યું નથી पण एक एक वस्तु मने एम जेम याद आवे छे ने एम मूकती आવું છું। तो रिमसान सानवी ने बुक लई जवानी है। मैं सर ने ई ज कीधुं के तमने तमारे एम के स्टूडंट है तो जीव बरे है तो मारी तो छोकरी है मारी तो औलाद है मने थतुं होय ने पण मारी मजबूरी है। मैं कीधुं एना कारणे नकर तो हूँ एनी भणतर तो जराय हूँ खोटी ना करूँ के ना थवा दऊँ मने खबर है कि भणतर भविष्य में जरूरी है अने एनुं आखुं वरस फेल जाए એટલે જ પણ આપણે છે ને પરીક્ષા ટાઈમે તો આવી જ જવાના છીએ जो आटली बधी लई जवानी है तो परीक्षा टाइमे तो આપણે આવી જ જાશી પણ એમ કે આપણે ઉहाँ થોડું ઘણું એને લેસન ને કરાવી દઈ ને તો વાંધો ના આવે તો અત્યારે તો થોડી થોડી વસ્તુ રાખતી આવું છું કેમ કે પછી કાંઈ ભૂલાઈ ના જાય આપણે રહેવાનું છે ઘણા બધા દિવસ એના કારણે। તો ચાલો હવે થોડી થોડી આપણે પેકિંગ સ્ટાર્ટ કરી દઈ। तो फ्रेंड्स पहला तो अपने छोकरीओं ने कटलेरी ज भरशुं केम के ईद में ने बधाईमां जोशे आपने अने आ मम्मीए कपड़ा लई दीधा था छोकरीओं ने मैं व्लॉग में शेर नहीं कर्या हूँ भूली गई छूँ। तो चालो अत्यारे पण तमने देखाड़ी दईश बे बेनोना सेम ज लई आवी हती हूँ। तो फ्रेंड्स आ बधी कटलेरी आपणे लईने जवानी छे ने छोकरीओना साकरा ईद में पहेरवाना छे अने आ बे वस्तु तो मारी छे बंगड़ी ने पीनू एक खाली तो आ बधुं आपणे लईने जवानुं छे। हजी मेकअप भरवानुं बाकी छे। फ्रेंड्स आपणे मेकअप पण बधुं काढी दीधुं छे तो ई पण आपणे आमां भेगुं नाखी देशुं केम के पछी आ एक ज बॉक्स आपणे साचववानुं रहीए। लाइनर मस्कारा बधुं एने जोशे। सानू चेन बंद करी रखो। तो फ्रेंड्स मम्मी ईद माटेना कपड़ा छोकरीओने लई दीधा था कलर से ने सरस दिवसना सरस लागे छे। आज घरमां छे ने अंधारुं अंधारुं बहू पड़े छे तो बेनो सेम ज छे अंदरनुं टी शर्ट उपरनी कोटी वाळा छे कलर पण बेना सेम ज लीधा छे। ईद माटेना छे कपड़ा बे बेनना अने आ पेंट छे आमां छे ने एक ने ब्लेक आवती थी पेंट
તો ફ્રેન્ડ્સ વચમાં કોલ આવી ગયો તો આપણે બ્લોગ અધૂરું રહ્યું હતું શૂટ કરવાનું. એમ કહેતી હતી કે આમાં છે ને બ્લુ પેન્ટ છે અને આમાં બ્લેક, એકમાં બ્લેક આવતી હતી એકમાં બ્લુ આવતી હતી. પછી મેં કીધું ના બેયની અલગ અલગ તો હું કોઈ દી લાવું જ નહીં, કેમ કે પહેલેથી જ સેમ વધારે કપડાં પહેરે છે. ન્યૂ કપડાં તો બધાયના સેમ જ છે, એકે ઓલા નથી અલગ. બાકી ઘરમાં રેગ્યુલરમાં તો અલગ અલગ પહેરે છે, બાકી બહારના જે ન્યૂ બધાય કપડાં છે ને એ બધાય સેમ જ છે. તો પછી એકમાં બ્લુ પેન્ટ મેં કરાવી. તો ચાલો હવે આપણે પેકિંગ સ્ટાર્ટ કરી દઈ ને રસોઈનો પણ ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો ચાલો ફટાફટ આપણે પેકિંગ કરી લઈએ. ગુડ મોર્નિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે કામકાજ કરું છું ને હું કામકાજ કરીશ ને અને બસ સોનિયા મચ્છીની જારી કાઢશે, કેમ કે જારી હતી તો એ જારી કાઢી લેશે. પછી અમને નંદાણા અથવા લીમડી મૂકવા આવશે ત્યારે થશે, કેમ કે અહીંયાથી તો બધું બંધ જ છે વાહન. અને વાહન દ્વારકાથી જે આવે છે ને એ પણ આખા બધા ભરેલા જ હોય છે. તો કદાચ કલ્યાણપુર વાળી બસ કા અથવા તો પછી પોરબંદર વાળી બસ ચડી જશે ને તો એમાં વહી જઈશ નંદાણાથી કા લીમડીથી. થોડું ઘણું કામ કરી લીધું ને તો ફૂલ શ્વાસ ચડી આવ્યો. અને છોકરીઓને આજે સ્કૂલે કે મોકલેલી નથી, એનું બધું લેસન ભેગું લેતી જાઉં છું. તો આપણે ઇન્શાલ્લાહ ઈદ સુધી રોકાવાનું છે. કારણ એ જ કે કામકાજ મારાથી થતું નથી. આજ ફેરે રીમસાના ટાઈમે મેં બધું કર્યું હતું છે એટલે કે, પણ આજ ફેરે થોડીક તબિયત બરોબર રહેતી નથી, એના કારણે મારાથી નથી થતું. તો હું આ પછી મમ્મીને હોય તો વાંધો ના આવે ને હું આ હોસ્પિટલે બધાય ટુકડા આપણે એવું તેવું કાંઈ થાય. મારી થોડીક છે ને આજ ફેરે ડિલિવરી થોડીક અઘરી છે અને પ્રેગ્નન્સી એ પણ બહુ ટફ હતી. તો હજી તો મને બધા મને પૂછે છે, મને હજી તો 7મો મહિનો બસ એન્ડિંગમાં છે, 8મો બેડ છે હમણાં થોડાક દિવસમાં, થોડાક મતલબ 5-6 દિવસ. તો ચાલો હવે આપણે કામકાજ કરી લઈએ. અને થોડું ઘણું પેકિંગ પણ બાકી છે તો એ પણ કરવાનું છે, કેમ કે સાંજે છે ને મેં રસોઈ કરી લીધી ને તો મને ઠીક રહ્યું નહીં. પછી મેં પેકિંગ તો એમને મૂકી જ દીધું, મેં કાંઈ કર્યું જ નહીં. રસોઈ કરીને એમને એમ લાંબી થઈ ગઈ, બસ પલંગ ઉપર આવીને સૂઈ જ ગઈ ડાયરેક્ટ. નથી મારાથી બેસાતું, નથી મારાથી હલાતું, નથી મારાથી સૂવાતું. તો પછી એમ કે થોડુંક મમ્મી કરાવતા હોય ને તો વાંધો ના આવે મને. તો ચાલો, મને ખબર છે છોકરીઓની સ્કૂલ ખોટી થશે, પણ હવે મજબૂરી છે એના કારણે. તો ચાલો કામકાજ કરીને થોડું ઘણું પેકિંગ છે એ કરી લઈએ આપણે. ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ બધું લઈને જવાનું છે. તો હવે આ છોકરીઓને જૂના કપડાં ને આ નવા ને ઓલા મારા આ રિપોર્ટ, છોકરીઓનું લેસન, છોકરીઓના નવા કપડાં ને બધુંને આપણે લઈને જવાનું છે. તો હવે બસ ખાલી આપણે થેલામાં પેકિંગ કરવાનું છે એટલું. હેલો ગાઈસ, હું ને રીમસા રેડી થઈ ગયા છીએ, થેલા પેક કે થઈ ગયા છે. મમ્મી રેડી થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે રેડી થઈ ગઈ છું. નીકળવામાં બહુ મોડું થઈ ગયું છે અને થેલા પણ રેડી થઈ ગયા છે. અને છોકરીઓ પણ રેડી છે, બે બારે છે. એક રસ્તામાં ટ્રાફિક બહુ જ છે. તો ક્યારે હવે નંદાણે પહોંચી આપણે. પહેલા નંદાણા જાશું, ત્યાંથી બસમાં બેસી સાંજે. તો ચાલો ફટાફટ નીકળી જાય, કેમ કે રસ્તામાં બહુ ટ્રાફિક છે આજે.
ફાઇનલી આપણે નંદાણે જમતેમ કરીને માન પહોંચ્યા છીએ. હવે જલ્દીથી બસ ચડી જાય તો બેસી જાય આપણે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે બેસી ગયા છીએ ઇકોમાં, કેમ કે વાહન કાંઈ જડતા નહોતા. 1.5-2 કલાક ઊભી રહી પણ વાહન જડ્યા જ નહીં. એટલે જે જડ્યું એમાં બેસી જ ગયા ડાયરેક્ટ. બસ એકે ઊભી રહેતી નથી, એના કારણે ઇકોમાં બેઠી ગઈ. પછી તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે રિલાયન્સ પહોંચી ગયા છીએ ને એટલું જ હજી ટ્રાફિક છે કે રસ્તામાં, એટલે જવામાં એટલું ટ્રાફિક નથી, બાકી સામેની સાઈડમાં તો અતિશય ટ્રાફિક છે. બહુ જ અત્યારે આ દ્વારકાનું બધું હાલે છે ને, એના કારણે આ જાત્રાનું બધા જાય છે ને એના કારણે પબ્લિક એટલી છે ને, વાહન પણ એટલા જ છે. બહુ જ એટલે બહુ જ ટ્રાફિક છે. માન કરીને હું જામનગર પહોંચી છું આજ ફેરે. તો બહુ જ હવે તો થકાઈ ગયું છે. હવે જલ્દીથી ઘરે પહોંચી જાય ને તો સારી વાત છે. તો રિલાયન્સ તો પહોંચી ગયા છે, હવે એટલી બધી વાર નહીં લાગે આપણે પહોંચતા. તો ચાલો પહોંચીને પછી આપણે મળીએ. ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા છીએ. વાહન ચડતા ઘરે 3:30 વાગી ગયા. મમ્મીને કીધું કે તમે જમી લેજો, પણ મમ્મીની જયમાં નથી હજી. તો ચાલો હવે જમી લઈ. 3:30 થઈ ગયા છે. સાનવી હજી હાથ પગ ધોવે છે ને રીમસાએ હાથ પગ ધોઈ લીધા છે. ચાલો ફટાફટ ભૂખ લાગી છે તો જમી લઈ બધા. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બધા જમી લે. મચ્છીનું શાક, બાજરાના રોટલા, મીઠાઈ, ચોખા. ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે બધા અમે જમી લીધું છે ને છોકરીઓના રમકડા લઈને બેઠી ગયું છે. અને મમ્મી છે ને છોકરીઓ માટે કરાવ્યા છે હમણાં. એટલે છે ને સાનવીની કડી તૂટી ગઈ હતી. 2 બહેનોના સેમ જ છે, આમાં બીજાય પડ્યા છે. તો આ છોકરીઓને છે ને આ કડીની જગ્યાએ પહેરાવી દઈશ. કડી લઈશ, ઉતારી લઈશ. મારી કડી રીમસાને સાનવીને પહેરાવી છે ને, સાનવીની કડી તૂટી ગઈ તો કડી છે ને દઈને આ 2 બહેનોને કરાવી લીધા. તો હવે 2 બહેનોને પહેરાવી દઈશું આપણે. તો ફ્રેન્ડ્સ મમ્મીની અત્યારે બહાર ગયા છે, કેમ કે અમારા સંબંધીમાં ઓપરેશન થયું છે તો એને જોવા માટે ગયા છે, મળવા માટે. અરવિંદ જીજી હોસ્પિટલ. તો એ કે તારે જવું છે? મેં કીધું ના મારે નથી જવું, બહુ જ થકાઈ ગયું છે. કેમ કે આજ છે ને વાહન જડતા અમને 1.5-2 કલાક નંદાણા અમે ઊભા રહ્યા. કોઈ વાહન ઊભું જ ના રહીએ, અને ઊભું રહીએ ને તો એમાં ઊભું રહેવાની પણ જગા ના હોય. તો ઊભું મારાથી રહેવાય એમ છે નહીં. જેમ તેમ કરીને વાહન જડ્યું. નકર તો પછી મેં કીધું અનિપને કે હાલો પાછા. મેં કીધું ઘરે હવે મારે નથી જવું જામનગર. તો એ ના પાડી. અને રસ્તામાં એટલું ટ્રાફિકથી સાવ ક્યાંય ગાડી ના નીકળે કોઈ જગ્યાએથી. અને કાંઈ ખાવા પીવા વગર જવા જ ના દઈએ. પછી ત્યાંથી છે ને ચોકીવાડીએથી નંદાણા લગીને ગાડી લઈ લીધી. નકર લીંબડી જવાનો વિચાર હતો. પછી નંદાણાથી જઈ અમે અને પહોંચી પણ માન છું, કેમ કે મારા પગ બહુ જ સોજી ગયા હતા. કેમ કે નંદાણા જેટલી વાર થઈ ગઈ હતી તો એના કારણે હું 3:30 વાગે પહોંચી. છેક ઘરેથી 11 વાગે નીકળી હતી, અહીંયા 3:30 વાગે પહોંચી. તો આજ થકાઈ મારાથી બહુ જ ગયું છે. તો ચાલો હવે અત્યારે કાંઈ કામકાજ તો છે નહીં, મમ્મીની ગયા છે તો હું થોડીક વાર આરામ કરી લઈશ. ને છોકરીઓ એની રીતે રમે છે 2 જણીઓ. તો ચાલો થોડીક વાર આરામ કરીને આપણે પછી મળીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે સાંજના 7-7:30 વાગે છે ને આપણે જમવાનું છે મારા ભાઈના ઘરે. મમ્મીને તો હમણાં જતા હતા તો પાણી આવ્યું. હવે હું જઈશ ને મમ્મીની થોડીક વાર પછી આવશે, એવી રીતે કરશું. તો અત્યારે જમવાનું તો હું જ છે. તો ચાલો હવે અત્યારે આપણે થોડીક વાર બેસી આવીએ ને જમી આવી. મારા ભાઈના ઘરે પહોંચી ગઈ છું ને સગડી ઉપર તેલ મૂકી દીધું છે. અને આપણે સમોસા કર્યા છે આજે. રૂહાન છે ને વધારે આજ ખાય છે, અને નવીન વસ્તુ કાંઈ ના હાલે.
મારે શાક ને ખીચડી ખાવાતા તો મેં થોડીક બટેટાની પતરી ને ખીચડી કરવાનું કીધું તો મેં કીધું મારે સમોસા ઓછા ખાવા છે. તો ચાલો ફટાફટ તેલ મૂકી દીધું છે તો તરી લઈ. છોકરા એની રીતે રમે છે બધાય. બાજુ ત્યાં ના આવો અકડાય. છોકરાઓને હવે બેસાડી દીધા છે બધા. અમને સમોસા ખાવા અહીં તો છે. રૂહાન સાનવી મીઠી ચટણી ખાય છે, રૂહાન સોસ ખાય છે અને રીમસા પણ મીઠી ચટણી ખાય. ખાટી મીઠી ચટણી ને સમોસા ને રૂહાન ને સોસ ને સમોસા. જે હાલો બધાય ખાવા અહીં છે. મસ્ત બહીને હાલો ગાઈસ તમે બધાય ખાવા. બધાને મસ્ત લાગ્યા. રીમસા તો કેડા લઈ ગયા? ફૂલ મસ્તી. આને ફૂલ મસ્તી ના લઈ ગયા. રૂહાને ને સાનવીને મસ્ત લાગ્યા અને રીમસાને ફૂલ મસ્ત લાગ્યા. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. તો અત્યારમાં બધા ઉઠી ગયા છે ને મેં પણ નાસ્તો પાણી કરી લીધું છે. રોટલીને તો બધું મમ્મીએ જ બનાવ્યું કેમ કે મારી હથેળીમાં છે ને બહુ જ દુખાવો થાય છે. તો અત્યારમાં છોકરીઓ બે રમે છે ને હું બારે આવી ગઈ છું. થોડીક વાર બારે બેસું ને તો મેં કીધું મનમાં કંઈક મજા આવે. એ ઠીક રહેતું નથી ને તો હવે બધા એમ કહે છે, મમ્મી ને હનીફ ને બધાય, કે મારી છે ને બધાયથી પહેલી ડિલિવરી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં થઈ હતી. તો બધાએ મમ્મીને હનીફનું કહેવાનું એમ છે કે અહીંયા બતાડતા આવી, પણ અહીંયા બતાડવામાં એક પ્રોબ્લેમ છે કે અઠવાડિયે અને મારે થોડીક તકલીફ વધારે છે ને તો એના કારણે મને ખબર છે અહીંયા દાખલ જ કરે છે. તો પછી કદાચ દાખલ કરે તો બધાય હેરાન થાય. તો અત્યારે હું તો હલાવું છું. આપણે બધાઓને ક્યાં હેરાન કરવા. મારું મન એમ કહે છે અને હનીફનું મમ્મીનું પપ્પાનું બધાનું મન એમ કહે છે કે આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં આપણે બતાડતા આવી. તો હવે કરી શું કંઈ ખબર નથી પડતી. અને પાછું જો દાખલ ના કરે ને તો અહીંયા એવું છે કે અઠવાડિયે જવું પડે આપણે. હું તો એમ તો અહીંયા છું હમણાં થોડાક દિવસ, તો આપણે જઈ આવી. પછી મને 9મો મહિનો ચાલુ થઈ જાય પછી મારે કેમ ધક્કા ખાવા હુંથી. અને મને 9મો મહિનો બેઠશે ને છોકરીઓની પરીક્ષા ચાલુ થશે. બે મોતી ઢોરાઈતા. તો એવું બધું છે કે છોકરીઓના પેપર પણ ચાલુ થશે ને મને 9મો મંથ સ્ટાર્ટ થશે. એવું બધું છે. તો હવે એ થોડીક ઉપાધિવાળું છે કે શું કરી શું કંઈ ખબર નથી. તો ચાલો હજી તો શું થાય છે ને શું નહીં આપણે અત્યારે કામકાજ કરી લઈને જો જવાનું થશે હોસ્પિટલ તો પછી આપણે તો વ્લોગમાં તમને ખબર જ છે. વ્લોગ તો તમે જોતા જ હશો. તો જવાનું થશે તો તમારા શેર કરીશું. ચાલો આ વ્લોગને આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરી નાખીએ. મળીએ કાલ કોઈ ઇન્શાલ્લાહ બીજા નવા વ્લોગની સાથે. ત્યાં લગન બધાને અલ્લાહ હાફિઝ.